Hi everyone, good morning. Welcome back to our next economic class. Last day we started our second chapter of economics, people as resource. Then we stopped 17th page. Next we need to study about the two stories of Sagal and Vilas. Here we studied the importance of people, and we studied the people as asset rather than liability, and we can see people as a resource or people as a capital, that is human capital. How we can make a human capital? We invest in the form of education, training and medical care. We will get in yield in future. We will get yield in future through a better job. That's why we can make a human capital. Okay, for that two examples we can see from this two stories. Listen to the story of Sagal. What about the story of Sagal? There were two friends, the Vilas and Sagal, living in the same village, Semapur. Sagal was a 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. വീട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. His father Bhutta Chowdhury worked in an agricultural field. Agricultural field ജോലിക്കാരനായിട്ടാണ് his father. Sagal helped his mother in domestic chores. വീട്ടു ജോലി ചെയ്യാൻ he helped his mother. He also looked after his young brother G2 and sister C2. His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in house as he had no job. അയാളുടെ അങ്കിളായിട്ടുള്ള ശ്യാം മെട്രിക്കുലേഷൻ എക്സാം എല്ലാം പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് മടിയനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഐഡിൽ ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് നോ ജോബ്. Bhutta and Sheila were eager to teach Sagal. ബൂട്ടയും ഷീലയും എന്താണ് അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ഈഗർ, അതായത് അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. They forced him to join the village school which he soon joined. അവനെ നിർബന്ധിച്ചു വില്ലേജിലെ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his study. അവൻ്റെ ഫാദർ വീണ്ടും കമ്പൽ ചെയ്തു continue his study. Then he raised a loan for Sagal to study a vocational course in computer. Vocational course in computer. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു നല്ല കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ലോൺ എടുത്തു സഗലിന് വേണ്ടി. ഹിസ് ഫാദർ Sagal was meritorious and interested in studies. സഗൽ എന്താണ്? മെറിറ്റോറിയസ് ആണ്. മെറിറ്റോറിയസ് മീൻസ് നല്ല പ്രശംസ അർഹമായിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അവൻ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ആദ്യം തൊട്ടേ അവൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. With great vigor and enthusiasm he completed his course. With vigor means നല്ല ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ടും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടും he completed his course. After some time he got a job in a private firm. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ he got job. He even designed a new kind of software. നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ അയാൾ ഇവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. This software helped him increase the sale of the firm. ഈ ഫേമിൻ്റെ ഈ കമ്പനിയുടെ കച്ചവടം എന്ത് ചെയ്തു? ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹിസ് ബോസ് അക്നോളജ്ഡ് ഹിസ് സർവീസ്. അവൻ്റെ ബോസ് എന്ത് ചെയ്തു? അവനെ പുകഴ്ത്തി ഹിസ് സർവീസിൽ. ആൻഡ് റിവാർഡഡ് ഹിം വിത്ത് എ പ്രൊമോഷൻ. അവനൊരു പ്രൊമോഷനും കൊടുത്തു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് മേക്ക് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി? ലിസൺ ടു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് വിലാസ്. Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sagal. Sagal's same village. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father
passed away when he was only 2 years old. അല്ലേ 2 വർഷം വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ father passed away, died. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. അല്ലേ മീൻ വിറ്റിട്ടാണ് ആ ഫാമിലിയെ നോക്കുന്നത് ഹിസ് മദർ. ഷീ ബോട്ട് ഫിഷ് ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് പോണ്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നിയർ ബൈ മാന്തി. അല്ലേ ഷീ ബോട്ട് ഫിഷ് ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് പോണ്ട്, അവിടെയുള്ള ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ പോണ്ടിൽ നിന്ന് ഫിഷ് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് സോൾഡ് ഇൻ ദ നിയർ ബൈ മാന്തി. മാന്തി മീൻസ് മാർക്കറ്റ്, അടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ കുഡ് ഏൺ ഓൺലി 20 to 30 എ ഡേ ബൈ സെല്ലിങ് ഫിഷ്. ഒരു 20 രൂപയോ 30 രൂപയോ, നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം അവൾക്ക് അത്രേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. വിലാസ് ബിക്കെയിം എ പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ്. മാത്രമല്ല വിലാസ് എന്താണ്, ആർത്രൈറ്റിസ് മീൻസ് സന്ധിവാദം എന്ന് പറയും, വാതരോഗത്തിൽപ്പെട്ടൊരു അസുഖമാണ് ആർത്രൈറ്റിസ്. അതും ആർക്കുണ്ട്, വിലാസിനുണ്ട്. ഹിസ് മദർ കുഡ് നോട്ട് അഫോർഡ് ടു ടേക്ക് ഹിം ടു എ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ they couldn't because they have no cash. He could not go to school either. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. വേറെ ഒരാളും അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല. So Vilas too was forced to sell fish in the same village. അവനും എന്ത് ചെയ്തു, മീൻ വിൽക്കാൻ പോകേണ്ടി വന്നു. ഹി ലൈക്ക് ഹിസ് മദർ ഏൺ ഓൺലി എ മീഗർ ഇൻകം. അല്ലേ അവനും അവൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ മീഗർ ഇൻകം, മീഗർ മീൻസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വരുമാനം, ദേ ഗോട്ട് ഫ്രം ദെയർ ജോബ്. ഓക്കെ, ഡു യു നോട്ടീസ് എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫ്രണ്ട്സ്? വാട്ട് ആർ ദോസ്? എന്താണ്? അല്ലേ സകൽ 12 years old ആണ്, വിലാസ് 11 years old ആണ്. ബട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ്, പഠിക്കാൻ ഒരാൾ മിടുക്കനുമല്ലായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി, മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദോസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്? ഇൻ ദ 2 case studies we saw Sagal went to school and Vilas did not go. അല്ലേ സകൽ went to school, വിലാസ് didn't go to school. Sagal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit a doctor frequently. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കില്ല, സകലിനില്ല. വിലാസ് വാസ് എ പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ്. ഹി ലാക്ഡ് ദ മീൻസ് ടു വിസിറ്റ് ദ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറെ കാണാനുള്ള വഴി അവനില്ലായിരുന്നു, അല്ലേ ക്യാഷ് ഇല്ലായിരുന്നു. സകൽ അക്യൂർഡ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. Sagal found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. അല്ലേ വിലാസിനും എന്താണ്, അവൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വരുമാനം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ for support his family. In the case of Sagal, several years of education added to the quality of labor. അല്ലേ കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജോബിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടി. ദിസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഹിസ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. മാത്രമല്ല അയാളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള. ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആഡ്സ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ എക്കണോമി. ആ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്താണ്, എക്കണോമിയും കൂടി വളർത്തുന്നു. ദസ് ഇൻ ടേൺ പേസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രൂ സാലറി ഓർ ഇൻകം അതർ ഫോം ഓഫ് ഹിസ് ചോയ്സ്. അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് ടേൺ പേസ്, തിരിച്ച് അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ത്രൂ സാലറി ഓർ ഇൻ സം അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ഹിസ് ചോയ്സ്. അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സാലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ജോബ്. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വിലാസ് ദർ കുഡ് നോട്ട് ബി എനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻ ദ ഏർലി പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്. അല്ലെ ചെറുപ്പത്തിലെ യാതൊരുവിധ ഹെൽത്ത് കെയറും എഡ്യൂക്കേഷനും ഹി ഡിഡിൻ ഗെറ്റ്. ഹി സ്പെൻഡ് ഹിസ് ലൈഫ് സെല്ലിംഗ് ഫിഷ് ലൈക്ക് ഹിസ് മദർ. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. Unskilled, യാതൊരുവിധ സ്കില്ലും ഇല്ലാത്ത ലേബറിന് കിട്ടുന്ന സാലറി മാത്രമേ ആർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, വിലാസിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വ്യ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ. അല്ലേ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഏത് വഴി, എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയും മെഡിക്കൽ കെയറിലൂടെയും. ക്യാൻ ഗീവ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ.
ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല റേറ്റിൽ തിരിച്ചു കിട്ടും അല്ലേ. ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ പീപ്പിൾ ഈസ് എ സെയിം ആസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ ലാൻഡിലും ക്യാപിറ്റലും നമ്മൾ ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ ഇതിനൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൽ ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ടും ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിട്ടും. തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും, അത് നല്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്യാഷ് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. വൺ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഷെയർസ് ആൻഡ് ബോണ്ട്സ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ഹയർ റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ. എന്താണ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഷെയർ, ഒരു ഷെയറായിട്ടോ ബോണ്ടായിട്ടോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഫ്യൂച്ചറിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ റിട്ടേൺ. ഓക്കെ. എ ചൈൽഡ് ടു വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഓൺ ഹെർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് can yield a high return in the future in form of higher earnings and greater contribution to society. ഒരു കുട്ടിയിൽ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയും ഹെൽത്തിലൂടെയും ക്യാൻ ഈൽഡ് എ ഹൈ റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ലൊരു വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹയർ ഏർണിങ്സ്, നല്ല വരുമാനത്തിലൂടെ, ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സൊസൈറ്റി, അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പാരൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് more heavily on the education for their children. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേരൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ നന്നായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ മക്കളെയും എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. ടു ഗീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദെയർ ചിൽഡ്രൻ. ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് റിയലൈസ്ഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദംസെൽസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം, അവരിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ദേ ആർ ഓൾസോ കോൺഷ്യസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹൈജീൻ. ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പാരൻസിന് അവർ കോൺഷ്യസ് ആണ്, അവർ ബോധവാന്മാരാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചും, പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹൈജീൻ, നല്ല ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും വൃത്തിയെക്കുറിച്ചും അവരെന്താണ്, ബോധവാന്മാരാണ്. ദേ അക്കോർഡിംഗ്ലി ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ചിൽഡ്രൻ നീഡ്സ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. അതിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ദേ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ചിൽഡ്രൻ അല്ലെ, അവരെ കുട്ടികളെ അവർ നോക്കും. ആൻഡ് നീഡ്സ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടും അറ്റ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത്, നല്ല ഹെൽത്ത് കൊടുത്തിട്ടും. A virtuous cycle is thus created in this case. Virtuous cycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു മോറലി ഗുഡായിട്ടുള്ളൊരു സൈക്കിൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൽ വെർച്വസ് സൈക്കിള് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിഷ്യസ് സൈക്കിള് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. യു നീഡ് ടു അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. വെർച്വസ് സൈക്കിൾ എന്താണ്, വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ എന്താണ്. വെർച്വസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പാരൻസ് like to give education to their children heavily and they invested heavily for education and health care for their children, and also they conscious about the which good health and hygiene, like proper nutrition and hygiene. They look after their children, they accordingly look after their children. They gave to education at school and a good health. എ വെർച്വസ് സൈക്കിൾ ഈസ് ദസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. നല്ലൊരു സൈക്കിൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെർച്വസ് സൈക്കിൾ, നല്ല ഒരു സൈക്കിൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെർച്വസ് സൈക്കിൾ, അതായത് ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസിൻ്റെ മക്കൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെ വളർന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വെർച്വസ് സൈക്കിൾ. ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നാൽ മറ്റൊരു സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കോൺട്രാസ്റ്റ് എ വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ. വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ് സൈക്കിൾ. ഒരു വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ മേ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് പാരൻസ് who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. അതാണ് വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ. വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഡ്, അതായത് കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെ മകൻ കൂലിപ്പണിക്കാരനായിട്ട് തന്നെ വളരുക. എ വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ മേ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ, എങ്ങനെയാണത്, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് പാരൻസ് ഹൂ ദംസെൽസ് അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ, അതായത് എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിൽ താഴെ തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, ദേ themselves uneducated, അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല, ആൻഡ് ലാക്കിംഗ് ഹൈജീനിക്, അവർക്ക് നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയോ വൃത്തിയോ ഇല്ല. കീപ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ സിമിലർലി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്, അവരുടെ കുട്ടികളെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ. ആ പാരഗ്രാഫിൽ വെർച്വസ് സൈക്കിളും വിഷ്യസ് സൈക്കിളും എന്താണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ജപ്പാൻ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. They did not have any natural resource. These countries are developed or rich countries. They import the natural resource needed in their country. How did they become rich or developed? They have invested on people, especially in the field of education and
health. What is saying in that paragraph? Listen to the countries like Japan have invested in human resources. ജപ്പാനിലെ പോലുള്ള കൺട്രീസ് മനുഷ്യരിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടത് ബിക്കോസ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിലൂടെ അവർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് മനുഷ്യർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഹെവിലി ഓൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. ദീസ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓർ റിച്ച് കൺട്രീസ്, ഈ കൺട്രീസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് കൺട്രീസ് ആയിട്ട് മാറി. ദേ ഇമ്പോർട്ട് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നീഡഡ് ഇൻ ദെയർ കൺട്രി. അവരുടെ കൺട്രിക്ക് ആവശ്യമുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് വേറെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹൗ ഡിഡ് ദേ ബിക്കം റിച്ച് ഓർ ഡെവലപ്ഡ്? അവർ എങ്ങനെ റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറി? ദേ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓൺ പീപ്പിൾ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്തും കൊടുത്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദെയർ പീപ്പിൾ. ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് മെയ്ഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് അതർ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസ് അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്. ആ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്തും കൊടുത്തു അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അല്ലേ? ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് മെയ്ഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് അതർ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇവോൾവ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ, അല്ലേ? അവരുടെ കഴിവും ടെക്നോളജിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട്, അല്ലേ? ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് ദീസ് കൺട്രീസ് റിച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ്. ഈ കൺട്രീസിനെ റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആക്കി മാറ്റി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഹൗ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ജപ്പാൻ ബിക്കെയിം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ഓർ റിച്ച് കൺട്രി ഈവൻ ദോ ദർ ഈസ് നോ എനി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്. യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി വെൽ. The next topic we need to study economic activities by men and women. Like Vilas and Sagal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sagal got a job in firm. The various activities have been classified into three main sectors: primary, secondary and tertiary. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. Like Vilas and Sagal, people have been changed in various activities. People have been engaged in various activities. Well, activities engaged ആണ് Vilas and Sagal. We saw the Vilas sold fish, but Sagal got a job in firm. The various activities have been classified into three main sectors. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെല്ലാം നമ്മൾക്ക് 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 1 primary, 2 secondary, 3 tertiary sector. ഓക്കെ, പ്രൈമറി സെക്ടർ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ജോബ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫോറസ്ട്രി മീൻസ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്, അവയിൽ നിന്നും ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ. ദെൻ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, അല്ലേ? ദെൻ ഫിഷിംഗ്, പോൾട്രി ഫാമിംഗ്. പോൾട്രി മീൻസ് എന്താണ്? ഹെന്നക്കോ, അല്ലേ? കോഴി താറാവ് വളർത്തി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ്. മൈനിങ്, അല്ലേ? ഭൂമി കുഴിച്ചിട്ട് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എടുക്കുക. ക്വാറിയിങ്, അല്ലേ? കല്ല് പൊട്ടിച്ചത് യൂസ് ചെയ്യുക. ദീസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പ്രൈമറി സെക്ടർ. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ. മാനുഫാക്ചറിങ് മീൻസ് ഒരു ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൈമറി ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെക്കൻഡറി ഐറ്റം ആക്കി മാറ്റുക, അതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഐറ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ. ട്രേഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബാങ്കിങ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത്, ടൂറിസം സർവീസസ്, ഇൻഷുറൻസ് എക്സെട്ര ഓർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ടെറിഷറി സെക്ടർ. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ജോലികളും ടെറിഷറി സെക്ടറിലും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദിസ് സെക്ടർ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. അല്ലേ? ഈ ടെറിഷറി സെക്ടറിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, ഗുഡ്സും ഐറ്റംസും പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആഡ് വാല്യൂ ടു ദ നാഷണൽ ഇൻകം. എല്ലാ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസും നാഷണൽ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിലും ടെറിഷറി സെക്ടർ ആണെങ്കിലും ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നാഷണൽ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെല്ലാം വി ക്യാൻ കോൾ ആസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. Economic activities have 2 parts: market activities and non-market activities. Market activities involve remuneration to anyone who performs.
activity performed for pay or profit. These include production of goods or services include government service. Non-market activities are the production for self-consumption. What is saying? We divided the various activities into three sectors: primary, secondary and tertiary. All these activities are doing production of goods and services. Because of this, these are which increasing the economic level of any country. So we can call these activities as economic activities. Economic activities has two parts, which market activities and non-market activities. Market activities involve remuneration to anyone who perform. Remuneration means പ്രതിഫലം. ആരെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, നോൺ മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ആ ജോലിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വിച്ച് മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. റെമ്യൂണറേഷൻ ടു എനി വൺ ഹു പെർഫോം. ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോംഡ് ഫോർ പേ ഓർ പ്രോഫിറ്റ്. അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഒന്നുകിൽ കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ്. ഇതിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. എന്നാൽ നോൺ മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ സെൽഫ് കൺസംഷൻ. സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് വീട്ടിൽ, എന്തെങ്കിലും നെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പയോ, എന്നാൽ അത് പുറത്ത് വിൽക്കാനല്ല, സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തം ആ വീട്ടിലെ ചിലവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എന്നാൽ അത് പുറത്ത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാറി. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, This can be consumption and processing of primary product and on account product of fixed assets. This can be consumption and processing. അത് എന്തായിരിക്കാം? കൺസംഷൻ, ഉപയോഗം, ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ്, വർക്ക് ചെയ്യുക ഓഫ് പ്രൈമറി പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ പ്രൈമറി പ്രോഡക്റ്റിലായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും. ആൻഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്. അല്ലേ, അവർക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമ്പത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിലൂടെ അതവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ഏത്? നോൺ മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ activity. Okay, no need to discuss about that. The next paragraph. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റീസൺ അല്ലേ, പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ കൾച്ചറൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള നാട്ടു നടപ്പ് കൊണ്ടും എന്താണ് ഹിയർ ദർ ഈസ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ഇൻ ദ ഫാമിലി. ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ മെന്നും വുമണും തമ്മിൽ ലേബറിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. വുമൺ ജനറലി ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡൊമസ്റ്റിക് ചോസ് ആൻഡ് മെൻ വർക്ക് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. ലേഡീസ് എന്ത് ചെയ്യും? ജനറലി ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഡൊമസ്റ്റിക് ചോസ്, വീട്ടിലുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മെൻ വർക്ക് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. ആളുകളോ മെന്നാണെങ്കിലോ പുറത്തു പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. സഗൽസ് മദർ ഷീല കുക്സ് ഫുഡ്, ക്ലീൻസ് യൂട്ടൻസിൽസ്, വാഷസ് ക്ലോത്ത്സ്, ക്ലീൻസ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ഹർ ചിൽഡ്രൻ. ഇത്രയും ജോലി ആര് ചെയ്യുന്നു? സഗലിൻ്റെ മദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സഗൽസ് ഫാദർ ബൂട്ട കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ഫീൽഡ്, സെൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഏൺ മണി ഫോർ ദ ഫാമിലി. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടും കൾച്ചറായിട്ടുള്ള റീസൺ കൊണ്ട് ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ലേബർ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലേ, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ വേർതിരിവുണ്ട്. ഷീല ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ ദ സർവീസസ് ഡെലിവേർഡ് ഫോർ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. ആക്ച്വലി ഷീലക്ക് എന്താണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലിയുണ്ട് വീട്ടിൽ. എന്നാൽ ഷീല ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ ദ സർവീസസ് ഡെലിവേർഡ് ഫോർ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. ആ ഫാമിലിയെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അവൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസസിന് അവൾക്ക് പേ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലേ, കൂലി കിട്ടുന്നില്ല. ദെൻ ബൂട്ട ഓൺ മണി, അല്ലേ, വിച്ച് ഹീ സ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏർണിങ് ഹിസ് ഫാമിലി. അല്ലേ, അതായത് ബൂട്ടക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അയാളത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു
റീഡിങ് ഹിസ് ഫാമിലി, അവൻ്റെ ഫാമിലിയെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലേ, നോക്കിയെടുക്കുന്നതിന്. വുമൺ ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ ദ സർവീസ് ഡെലിവേർഡ് ഇൻ ദ ഫാമിലി. എന്നാൽ വുമൺ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക്, അവളുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഡിഡിൻ ഗെറ്റ് എനി പേയ്മെൻറ്റ്. ദെൻ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ വുമൺ ഈസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ദ നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലേ. വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ലേഡിക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരു നാഷണൽ ഇൻകമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഗീത, മദർ ഓഫ് വിലാസ്, ഏൺ ആൻ ഇൻകം ബൈ സെല്ലിംഗ് ഫിഷ്. ദിസ് വുമൺ ആർ പെയ്ഡ് ഫോർ ദെയർ വർക്ക് വെൻ ദേ എൻ്റർ ദ ലേബർ മാർക്കറ്റ്. എന്നാൽ ലേഡീസ് ലേബർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ ഗോട്ട് വേജ്. ദെയർ ഏർണിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദെയർ മെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽ. അവരുടെ ഏർണിംഗ് എന്താണ്? ലൈക്ക് ദെയർ മെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് അല്ലെ, അവരുടെ മെയിൽസിനെ പോലെ തന്നെ, ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും സ്കില്ലിനും അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൂലി കൂടാം കുറയാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു മേക്ക് ബെറ്റർ യൂസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ബിഫോർ ഹിം അല്ലേ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു മേക്ക് ബെറ്റർ യൂസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നല്ല എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും. അവൈലബിൾ ബിഫോർ ഹിം, നമ്മളുടെ ഇടയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽ ആർ ദ മേജർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഏർണിംഗ് ഓഫ് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനും എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷനും സ്കില്ലും ആണ് എന്താവണം എങ്ങനെയാവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് വുമൺ ഹാവ് മീഗർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലോ സ്കിൽ ഫോർമേഷൻ. മീഗർ മീൻസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എഡ്യൂക്കേഷനും ലോ സ്കില്ലും മാത്രമേ, വളരെ കുറച്ച് കഴിവും മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. വുമൺ ആർ പെയ്ഡ് ലോ കമ്പയർഡ് ടു മെൻ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെന്നിൻ്റെ അത്രയും കൂലി ഇല്ല ആർക്ക്? വുമൺ. മോസ്റ്റ് വുമൺ വർക്ക് വെർ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദർ അല്ലേ. യാതൊരുവിധ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഏരിയാസിലാണ് മോസ്റ്റ് വുമൺ വർക്ക്. വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് മീഗർ അല്ലേ. പല ആക്ടിവിറ്റീസിനും എന്താണ്? ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് മീഗർ. ലീഗൽ മീൻസ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു സംരക്ഷണവും മീഗർ ഇല്ലാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസാണ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ വുമൺ. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് സെക്ടർ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇറഗുലർ ആൻഡ് ലോ ഇൻകം. ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്ടറിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കില്ലും ഇല്ലാത്ത സെക്ടറിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ആൻഡ് ലോ ഇൻകം. ഇറഗുലർ മീൻസ് എന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോഴും ഇപ്പോഴൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇൻകം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇൻ ദിസ് സെക്ടർ ദർ ഈസ് ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ്, ചൈൽഡ് കെയർ ആൻഡ് അതർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് അല്ലേ. ഇൻ ദ സെക്ടർ അല്ലേ, ഇത്തരത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷനും സ്കില്ലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന സെക്ടറിൽ ഇൻ ദ സെക്ടർ ദർ ഈസ് ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് അല്ലേ. ഗവൺമെൻറ് ജോബൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് ഉണ്ടാവും. മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് മീൻസ് ലീവ് ഫോർ ഡെലിവറി അല്ലേ. ലേഡീസിന് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ലീവാണ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ്. മാത്രമല്ല ചൈൽഡ് കെയർ, ആ കുട്ടികൾ ഒന്ന് വളർന്നു വരുന്നവരെ ചൈൽഡ് കെയർ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കൊടുക്കാറുണ്ട്. നല്ല ജോലിക്ക്, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കില്ലും നേടിയിട്ടുള്ള ജോലിക്ക്. എന്നാൽ എഡ്യൂക്കേഷനും സ്കില്ലും നേടാത്ത ജോലിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റേണിറ്റി ലീവും ചൈൽഡ് കെയറും ആൻഡ് അതർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ ഹവർ വുമൺ വിത്ത് ഹൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ആർ പെയ്ഡ് അറ്റ് പാർ വിത്ത് മെൻ അല്ലേ. പാർ വിത്ത് മെൻ മീൻസ് മെന്നിൻ്റെ അതേപോലെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്കിൽഡ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വുമൺ. എമംഗ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ അട്രാക്ട് ദം ദ മോസ്റ്റ് അല്ലേ. ടീച്ചിങ്ങിലും മെഡിസിനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഡീസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സം വുമൺ ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് അതർ സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ജോബിങ് അല്ലേ. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ, ഗവൺമെൻറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ അതർ സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ജോബിലും എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് പല ലേഡീസും. ദാറ്റ് നീഡ് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ കോമ്പിറ്റൻസ്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കലും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റൻസ് അറിവ് നേടണം. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. Okay, next we need to study quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population are a liability for the economy.
Literate and healthy population are an asset. What is saying in that paragraph? The quality of population depends upon literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. അല്ലേ, ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ആ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ലിറ്ററസി റേറ്റ്, എത്രത്തോളം എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി, ഹെൽത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അല്ലേ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ആളുകളുടെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ അല്ലേ, ഹെൽത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ഒരാളുടെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി, എത്രത്തോളം ആയുസ്സുണ്ട്, ആൻഡ് സ്കിൽ ഫോർമേഷൻ അക്യൂർഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി അല്ലേ. ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്താണ്, ലൈഫിൽ എന്താകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും, ആൻഡ് സ്കിൽ ഫോർമേഷൻ എന്ത് കഴിവ് നേടി എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരു കൺട്രിയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കൺട്രിയിലെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ലിറ്ററസി റേറ്റ്, ഹെൽത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആൻഡ് സ്കിൽ ഫോർമേഷൻ അക്യൂർഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി. ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസൈഡ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻകം അല്ലേ. ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ഒരു കൺട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എന്താണോ, ഇൻകം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡിസൈൻ, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ആ കൺട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇലിറ്ററേറ്റ് ആൻഡ് അൺഹെൽത്തി പോപ്പുലേഷൻ അല്ലേ, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആർ എ ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദ എക്കണോമി, എക്കണോമിക്ക് ഒരു ബാധ്യത ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി പോപ്പുലേഷൻ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി പോപ്പുലേഷൻ ആർ ആൻ അസെറ്റ്, അസെറ്റ് മീൻസ് സമ്പത്താകുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ടോപ്പിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. Sagal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of good jobs and salary. അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടു സഗൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ബോർ ഹിം അല്ലേ. സഗലിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സിൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇയേഴ്സിൽ അവൻ്റെ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ ബോറായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ ഇയേഴ്സ്, എന്നാൽ അത് പിന്നീടുള്ള ഇയേഴ്സിൽ അവനത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറി, അതല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളായിട്ട് മാറി. എങ്ങനെ? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗുഡ് ജോബ്സ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി. ഫ്യൂച്ചറിൽ അവന് നല്ല ജോബും സാലറിയും കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ബോറിങ് അവന് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറി. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? വി സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സഗൽ. സഗലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ന്യൂ ഹൊറിസോൺ ഫോർ ഹിം, നല്ലൊരു ഹൊറിസോൺ, നല്ലൊരു പ്ലേസ് അവന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പ്രൊവൈഡഡ് ന്യൂ ആസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് വാല്യൂസ് ഫോർ ലൈഫ്. ന്യൂ ആസ്പിരേഷൻ, പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അവന് കൊടുത്തു, പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളെയും, ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് വാല്യൂസ് ഫോർ ലൈഫ്, നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യാനും അവനത് കഴിഞ്ഞു. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ സഗൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടുവാർഡ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഓൾസോ. അപ്പോൾ സകലിന് മാത്രമല്ല അത് നല്ലൊരു ലൈഫും ഇൻകം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ്, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഓൾസോ, ആ സൊസൈറ്റിയുടെ തന്നെ വളർച്ചയാണ് അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. സകലിൻ്റെ പോലെ വേറെയും അവിടെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റി നല്ല രീതിയിൽ വളരും അല്ലേ. ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം വളരും, കൂടും. കൾച്ചറൽ റിച്ച്നെസ്, കൾച്ചറിൽ തന്നെ നല്ലൊരു റിച്ച്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഗവേണൻസ്, നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള എഫിഷ്യൻസിയും ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും. ദർ ഈസ് എ പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ്, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. Okay, one second. Okay. It enhances the national income, cultural richness, and increase the efficiency of governance. So, there is a provision made for providing universal access, retention, and quality in elementary education with a special emphasis on
ഗേൾസ് അല്ലേ. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു സ്കീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ്. യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് മീൻസ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാൻ, റീടെൻഷൻ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ എലിമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ. സ്റ്റാർട്ടിങ് എലിമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലേ, ആദ്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ, വിത്ത് ദ സ്പെഷ്യൽ എംഫസൈസ് ഓൺ ഗേൾസ്. ഗേൾസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദർ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേസ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്കൂൾ ലൈക്ക് നവോദയ വിദ്യാലയ ഇൻ ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ വേറെയും ഉണ്ട്, എന്താണ്, ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേസ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്കൂൾസ്. അതായത് ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേസ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് മീൻസ് സ്കൂളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ജോലിയിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതാണ് പേസ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ലൈക്ക് നവോദയ വിദ്യാലയ ഇൻ ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നവോദയ വിദ്യാലയ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. അത് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്കില്ല് ഉള്ള കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഓർമ്മശക്തിയുള്ള കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കും. അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു ജോബ്, നല്ലൊരു ജോബ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു സ്കൂളായിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നവോദയ വിദ്യാലയാസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ സ്പേസ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്കൂൾസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വൊക്കേഷണൽ സ്ട്രീംസ് ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് അല്ലേ. വൊക്കേഷണൽ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജോലി അല്ലേ, അതായത് സ്കൂളിൽ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യാൻ, എന്താണ് ജോലിക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സസ് അല്ലേ. വൊക്കേഷണൽ സ്ട്രീംസ് ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എക്യുപ്പ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഒക്യുപ്പേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ്. അതായത് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നോളജും കഴിവും കിട്ടുന്നതിന് തരത്തിലുള്ള വൊക്കേഷണൽ സ്ട്രീംസ് അല്ലേ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴ്സുകളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്കൂളുകളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം 151 crore in the first plan to 43,825 crore in the 10th plan. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പുതിയത്. അതായത് ദ പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അതായത് എന്താണ് ഓരോ 10 വർഷം കൂടുമ്പോഴും എന്താണ് 10 വർഷം കൂടുമ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ, അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്ലാനിൽ എന്താണ് 151 crore യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് 43,825 കോടി ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 10th പ്ലാനിൽ. ഓക്കെ, അത് 10ാം പ്ലാനിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തു, അത്രയും കോടികൾ രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് DGP rose from 0.464 in 1951-52 and 3.98 in 2002-3. അതായത് അത്രയും ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് GDP, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിലവ് ഈ 1951-51 0.64% എന്നുള്ളത് 3.98% ആയിട്ട് മാറി 2002-ലും 2003-ലും. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളായിരിക്കും കേട്ടോ, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്കീംസ് കൊണ്ടുവന്നു. അതേതൊക്കെയാണ്? ദർ ഈസ് എ പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് യൂണിവേഴ്സൽ, അത് പഠിക്കുക, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. ദർ ഈസ് എ പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills. Athra vare underline cheya. You should study that. Okay. Okay, the next we need to study 22 page. That we can study in the next class. Today I went with this chapter some speedily, so all should read minimum 5 times. If you have any doubt, you can ask to me.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു.